నమస్తే డిఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్. ఉచిత న్యాయ సహాయం కోసం న్యాయ సేవాధికార సంస్థను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించిన కార్యదర్శి రాధికా జైస్వాల్. సిరిసిల్లలో న్యాయ సేవల దినోత్సవ వేడుకలు. ఇందిరా మహిళా శక్తి చీరల తయారీలను పరిశీలించిన ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గరిమా అగర్వాల్. సమాఖ్య సంఘాల సభ్యులు. నెల 16-17 నిర్వహించే ఏఐటీసీ 4వ మహాసభల కరపత్రాల ఆవిష్కరణ. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా సామూహిక యజ్ఞాలు. వందే మాతర గీతానికి 150 ఏళ్లు. పాఠశాలలో వేడుకలు. స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కోట్ల మంది భారతీయుల్లో స్ఫూర్తి నింపిన వందే మాతరం గేయానికి నేటితో 150 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా మేడ్చల్ నియోజకవర్గం గుండ్లపోచంపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మైసమ్మగూడలోని మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్స్లో జరిగిన 150 సంవత్సరాల వందే మాతరం వేడుకల్లో పాల్గొని విద్యార్థులతో కలిసి వందే మాతరం ఆలపించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మల్లారెడ్డి విద్యాసంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ భద్రారెడ్డి, ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మాధవీలత, కాలేజ్ యాజమాన్యం, సిబ్బంది, విద్యార్థినులు పాల్గొన్నారు. As we light this candle today, may the brightness of flame shine throughout our lives. May it give us courage. As we light this candle today, may the brightness of flame that unites us all. As we gather here to celebrate 150 years of this iconic national song, let us remember Shri Bankim Chandra Chattopadhyay, who penned this masterpiece. Vande Mataram is more than just a song. It's a symbol of our struggle for freedom, our pride in our heritage, and our love for our motherland. Let us pay tribute to the spirit of our motherland. Vande Mataram, Jai Hind. To start with today's celebrations, we have a special audio visual presented to you to remember Shri Bankim Chandra Chattopadhyay, the man who gave us our beautiful patriotic song. Each and every Indian, Vande Mataram is not the song which is inspiring us. It's a mantra to awaken for freedom, and at the same time for the present generations it is an inspiration where we need to inspire with that song written by great Bankim Chandra Chatterjee sir, who written in 1875, where the whole country dedicated their lives for the future generations for the sake of freedom. That's why the reason we all are happily enjoying our lives with the lot of freedom, where we should not misuse. And this is the day where each and every young generation should think and thank God that we got the birth in a Mother India, where we have the rich in culture, family culture, and we all are having the feel that all Indians are one family. That unity that we should continue lifelong, and we need to make our country proud with our actions. So being engineers, and you need to dedicate all the time whatever the products that you are developing by integrating AI, definitely, and see that products must be helpful to the society. There is a societal impact. Without that, you should not initiate for any product. So that is the thing that you need to dedicate yourself today as a budding engineers, and the future the best world class engineers, and that all the time that you need to think about our Mother India. First priority in our life goes to our India.
where that King Chandra Chatterjee sir treated Bharata Mata as a mother. That's why the reason every time that we get feel and we inspire ourselves. Every time whenever we listen this beautiful mantra along with our national anthem. So that's the importance of it. And on this occasion, I have invited our chairman sir. I know he is very busy today, but still, on my invitation, immediately he accepted to address the people on this special occasion to inspire you, because this is a really special occasion to each and every Indian. అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఉప్పల్ నగర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 8,500 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉప్పల్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల తరగతులు బహిష్కరిస్తూ ఉప్పల్ ప్రధాన రహదారి వరంగల్ జాతీయ హైవే మీద రాస్తారోకో చేస్తూ ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప్పల్ నగర కార్యదర్శి సంతోష్ మాట్లాడుతూ గత 4 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్లను విడుదల చేయలేని కారణంగా విద్యార్థి లోకమంతా అల్లకల్లోలంగా మారింది. నాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉచిత విద్యను అంత వైదొలుగుతూ ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ విద్యార్థుల పొట్టను కొట్టి ఇప్పుడేమో స్కాలర్షిప్లను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వ ఖజానా ఖాళీ అని పరోక్షంగా ఒప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు. ఇకనైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ యొక్క మొద్దు నిద్రను వీడి విద్యార్థి సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా పనిచేయాలని, లేదంటే విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలు కాళ్లకు గజ్జలు కట్టుకుని ఊరూరా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి రానున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని బొందపెట్టే పూర్తి బాధ్యత ఏబీవీపీ తీసుకుంటుందని తెలియజేశారు. కొంచెం ముందు జరగండి. ఖబర్దార్ 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 ఖబర్దార్. Students power! Students power! Justice, justice! Justice, justice! We want justice! We want justice! Students power! మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేసర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం నాడు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో వందే మాత్రం గేయం రచించి 150 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం మేరకు తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో కార్యాలయ సిబ్బంది, స్కూల్ విద్యార్థులు, గ్రామ ప్రజలు కలిసి వందే మాత్రం గీతం ఆలపించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ వందే మాత్ర గీతం మన చరిత్ర, మన త్యాగాలను గుర్తు చేసే ఒక ప్రతీక. దీని వెనుక ఉన్న స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకుని మన దేశానికి గర్వంగా ఉండే పౌరులుగా మారాలన్నారు. వందే మాత్రం అంటే పాట మాత్రమే కాదు, మాతృభూమి పట్ల ప్రేమ, భక్తిని తెలియజేస్తుందని, ఇది బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన స్వాతంత్ర సమరయోధులందరినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ విద్యార్థులు, ఆర్ఐ సాయిరాం, అధ్యాపకులు, ఆఫీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 11వ జోనల్ స్థాయి 2025-2026 బాలుర క్రీడలు సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల శివారెడ్డిపేట వేదికగా గురువారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వికారాబాద్ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ సాయిలత వివిధ గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్స్తో కలిసి క్రీడలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ క్రీడలతో విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ అలవరుతుందని, ఓర్పుతో జట్టుగా పనిచేయడం అలవాటవుతుందని, తద్వారా ఆత్మ
ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని సాయిలత అన్నారు. క్రీడా పోటీలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని విద్యార్థులు రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలన్నారు. విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలని సూచించారు. ఈ క్రీడోత్సవంలో కొత్తగాడి, మోమిన్పేట్, బంటారం, ఇబ్రహీంపట్నం మొదలగు వివిధ గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ జోనల్ స్థాయి క్రీడా పోటీలో వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 10 విద్యా సంస్థల నుంచి 800 మందికి పైగా విద్యార్థులు వివిధ క్రీడా భాగాలలో పోటీ పడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. విద్యార్థులకు అథ్లెటిక్స్తో పాటు కబడ్డీ, ఖోఖో, హ్యాండ్బాల్, వాలీబాల్, టెన్నికాయిట్తో పాటు చెస్, క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. శుక్రవారం నిర్వహించిన క్రీడా పోటీలకు శివారెడ్డిపేట గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, కొత్తగడి గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, ఇబ్రహీంపట్నం గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, కోకట్ గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, మోమిన్పేట గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ పోటీలలో పాల్గొన్న విద్యార్థులను అభినందించి కరచాలనం చేసి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నాటికి బాస్కెట్బాల్ పోటీలో ఇబ్రహీంపట్నం గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు మొదటి స్థానంలో నిలవగా, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడా పోటీలో శివారెడ్డిపేట గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు మొదటి స్థానంలో నిలిచాయి. మిగతా గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులు శనివారం ముగింపు కార్యక్రమానికి వివిధ రకాల పోటీలకు హోరాహోరీగా తలపడనున్నట్లు డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ సాయిలత తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ పాఠశాలల ప్రిన్సిపల్, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు దేశభక్తిని పెంపొందించుకోవాలని ఎస్పీ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కెప్టెన్ డాక్టర్ వి వెంకటేశ్లు అన్నారు. శుక్రవారం కళాశాల ఆవరణలో వందే మాతరం గేయం రచించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా విద్యార్థులతో కలిసి వందే మాతరం గేయాన్ని ఆలపించారు. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బంకించంద్ర చటర్జీ వందే మాతరం గేయం భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసిందని, తరతరాలకు ఉత్తేజం అందిస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ శాస్త్రి, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆలపించడానికి ముఖ్యంగా బెంగాల్లో ప్రముఖంగా పేరు రావడం జరిగింది. 1923 సంవత్సరం నుంచి యావత్ భారతదేశంలో అనేక భాషల్లో కూడా ఈ వందే మాతర గీతాన్ని ఆలపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానంతరం ప్రతి ఒక్కరూ క్యాన్సర్ పై అవగాహన కలిగి ఉండాలని, ముందస్తు స్క్రీనింగ్ తో పాటు క్యాన్సర్ ను జయించవచ్చని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ ఎస్ భాస్కర్రావు పేర్కొన్నారు. జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా ఆరోగ్య కార్యాలయ ప్రాంగణంలో శుక్రవారం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వైద్య శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొని ఆరోగ్యకర జీవన శైలి, క్యాన్సర్ రహిత నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ చేపట్టారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ భాస్కర్రావు మాట్లాడుతూ సమాజంలో జీవన ప్రమాణాలు పెరగడం, జీవన శైలిలో మార్పులు రావడంతో అసంక్రమిత వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని, బీపీ, షుగర్లతో పాటు ఈ రోజుల్లో క్యాన్సర్ కేసులు కూడా నమోదవుతున్నాయని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఐఓ డాక్టర్ విజయ్ మోహన్, ఎన్సిడి పిఓ డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు, ప్రోగ్రాం అధికారులు డాక్టర్ రఘుకుమార్, డాక్టర్ కౌశల్, లీలారాణి, ఉషారాణి, కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి, మందుల అవసరం తగ్గించుకోండి, ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి, ముందస్తు పరీక్ష, ఏసీలు, అలాగే మనం ఎన్ని సౌకర్యాలనైతే మనం అనుభవిస్తున్నాం, ఆ సౌకర్యాలు వెనక కూడా మనకు అనేక రకాలైన చేదు అనుభవం ఈ ఎన్సీడీకి రావడానికి గల కారణం ఈ క్యాన్సర్ అనేది, హైపర్టెన్షన్, డయాబెటీస్, డైలీ లైఫ్లో తెలివితేటలు నేను ఇది కాదు, నా జనరల్ అబ్జర్వేషన్ మనిషి తెలివితేటలు
దేశభక్తుడు. మనిషి ఎంత ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్ళినా ముఖ్యంగా ప్రాణాంతక వ్యాధిని క్యాన్సర్ నుంచి ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఉదాహరణతో సమాజంలో జీవనశైలి మార్పు నుంచి వాళ్ళు సూచన చేసిన గౌరవ నవంబర్ 7వ తేదీ నాటికి వందే మాతర గీతం 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఉదయం 10 గంటలకు తహసీల్దార్ ఆఫీస్ నుండి డీలక్స్ థియేటర్ వరకు 50 నిమిషాలు సౌండ్ సిస్టంలో వందే మాతరం గేయం ఆలపిస్తూ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో 600 మంది విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తులు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, డాక్టర్ హేమనాయక్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పేర్ల విశ్వేశ్వరరావు, జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ గోర్లె బానోజీరావు, ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు రెడ్డి సింహాచలం, సాలూరు పట్టణ అధ్యక్షులు వానిపల్లి మురళీకృష్ణ, సాలూరు మండల అధ్యక్షులు బోలే జనార్దన్ రావు, చంద్రశేఖర్, బుడ్డెపు అప్పలరాజు, రాజాన సాయి కిరణ్, సాలూరు బీజేపీ కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు, లెక్చరర్స్, సత్యసాయి జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు, లెక్చరర్స్, సాలూరు వ్యాపారస్తులు, ఆదిమూలం శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగ కాంతారావు పిలుపు మేరకు నేడు అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే మెచ్చ నాగేశ్వరరావు, ములకలపల్లి మాజీ జెడ్పీటీసీ సున్నం నాగమణి, వగ్గెల పూజ, 5 మండలాల బీఆర్ఎస్ జెడ్పీటీసీ నాయకులతో కలిసి అశ్వారావుపేట ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. ఎమ్మెల్యే ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా రహదారులు నరకానికి మార్గాలుగా మారాయని, ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా కనీసం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అలాగే ఎమ్మెల్యేలకు చీమ కుట్టినట్లు కూడా లేదని, వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన పనులు ఇంతవరకు ఒక్కడు కూడా అమలు అవ్వట్లా. మీకు తెలుసు అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అయింది రోడ్లు మొదలుపెట్టి, ఇంతవరకు ఏ ఒక్క రోడ్డు కూడా పూర్తి చేయలేదు. దాని మీద ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు తెలుసు, అలాగే గవర్నమెంట్కు తెలుసు, మరి ఎందుకు చేయట్లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మనం హెచ్చరిస్తున్నాం, ప్రజలకి న్యాయం చేయండి, ప్రజలకి న్యాయం చేసి మరి ప్రజల్ని కాపాడానని మీరు కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోడ్లు కూడా రేత్రి పూట విపరీతమైన యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. డిపార్ట్మెంట్కు కూడా తెలుసు, యాక్సిడెంట్ జరిగి కింద పడి కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోతున్నాయి, చచ్చిపోతున్నారు కూడా. ఎదురుగా బస్సులో లారీలో వస్తుంటే లైటింగ్కి చచ్చిపోతున్నారు. కానీ ఆ రకంగా మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు చూసాం, కానీ అన్ని ముఖ్యమంత్రులందరూ ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారు. మీ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రజల కోసం పనిచేయాలని వేడుకుంటున్నాం మనం ఒక పక్క. ఎందుకంటే దండాలు పెడుతున్నారు, కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు, మాకు పని చేయండి అని. మరి ఆ ప్రజల మీద కూడా మరి కనికరం లేక మీరు ఇంతవరకు ఏ పనులు చేయట్లేదు. కాబట్టి మేము అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ ఆఫీస్ కూడా కేసీఆర్ గారు కట్టింది ఆఫీసే, ఎమ్మెల్యే గారి ఆఫీస్ నేనే ఓపెన్ చేశా. ఇదే ఆఫీసులో ఉండి ఈ నియోజకవర్గాన్ని తీర్చిదిద్దా. ఆ రకంగా ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మంత్రులు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు కానీ పని చేయాలి తప్ప మరి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది. మరి మణుగూరులో ఒక ఆఫీసుని షికారు చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఏ ఒక్కరూ అన్నం తినే వాళ్ళైతే చేయరు. కాబట్టి అక్కడ ఏదైనా చట్టపరంగా చేయాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టండి, కలెక్టర్లకు పెట్టండి, డిఓలకు పెట్టండి, ఎంఆర్ఓలకు పెట్టండి, చట్టపరంగా తీసుకోండి. అంతే తప్ప మేము ప్రజలకి మోసం ప్రజల్ని విపరీతం కొట్టడం ఆ రకంగా చేయకూడదనేది ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నా. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో నవీన్ యాదవ్ గెలుపు కోసం వారం 10 రోజుల నుండి అహర్నిశలు కష్టపడుతున్న అశ్వారావుపేట శాసనసభ్యులు జారే ఆదినారాయణ అదేవిధంగా ప్రతిరోజు తన టీంతో ఏదో ఒక సందడి చేసుకుంటూ అవ్వలను, అక్కలను, అన్నలను, తమ్ములను, వర్తకులను ప్రతి ఒక్కరిని ఆప్యాయంగా పలకరించి నవ్విస్తూ హుషారుగా తన పాటలతో అనూహ్య రీతిలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న జారే ఆదినారాయణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రజాపాలనలో భాగంగా ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టి ప్రజలకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచి ఒక సన్న బియ్యాన్ని, ఒక ఫ్రీ బస్సు, గ్యాస్ సబ్సిడీ, రేషన్ కార్డులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
ఇల్లు లేని నిరుపేద మహిళలు గత 6 నెలలుగా పలు విధాలుగా ధర్నాలు, నిరసనలు, వినతి పత్రాలు సమర్పిస్తున్న అధికారులకు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేకు కనికరం లేకుండా చెవి మీద పేనుపారిన చందంగా కూడా లేదా అని సిపిఎం పార్టీ తొర్రూరు మండల కార్యదర్శి, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు ఎండి యాకూబ్ ప్రశ్నించారు. సిపిఎం పార్టీ తొర్రూరు మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇల్లు లేని నిరుపేదల మహిళలతో కలిసి మహిళల బ్రతుకులు మార్చిన మొదటి చదువుల తల్లి సావిత్రిబాయి పులే విగ్రహానికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎండి యాకూబ్ మాట్లాడుతూ 6 నెలలకు పైగా ఎన్నో విధాలుగా నిరసనలు, ధర్నాలు, రాస్తారోకాలు, దీక్షలు, వినతి పత్రాలు అందిస్తున్నప్పటికీ కూడా స్థానిక ఎమ్మెల్యే, సంబంధిత అధికారులు స్పందించకపోవడం బాధాకరమని పేర్కొంటూ నిర్మించి ఉన్న 280 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిరుపేదలకు పెంచే వరకు సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలను ఉధృతం చేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం పార్టీ నాయకులు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల లబ్ధిదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గత 6 నెలల నుంచి అర్హులైన పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలని పోరాటం చేస్తున్నటువంటి తొర్రూరు మండల కమిటీ సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విడతల వారీగా అందరి అధికారులకు కలిశాం. అందరికీ ఈ పేదల గోడును విన్నవించాం. డబుల్ బెడ్రూమ్లలో పేదలందరూ చేరినప్పుడు అధికారులు వచ్చి ఈ ఇళ్లను మీరు స్వాధీనం చేసుకుంటే మీకు పట్టాలు రావు, మీరు బయటికి రండి, ఒక 15-22 రోజులలో మీకు మీ అరువులను గుర్తించి పట్టాలు ఇస్తామని ఒక హామీ చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ హామీ ప్రకారంగా ఆ ఫైల్ కదలడం లేదు. ఆ అధికారులు ఏమాత్రం కూడా దాన్ని స్పందించడం లేదు. 6 నెలల నుంచి సాటి మహిళగా మాకు కూడు గూడు నీడ లేదని రోడ్డు మీద చెట్ల కింద పడి విన్నపం చేస్తూ ఉంటే కూడా ఇప్పటి వరకు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి చెవులు వినబడడం లేదు, కళ్ళు వినబడడం లేదు. ఆ సాటి మహిళలు ఎంత మొత్తుకున్నా ఆ మోరు వినబడడం లేదు. మరి ఎందుకో ఆ మహిళలు సాటి మహిళగా మాకు సహాయం చేస్తుంది, ఈ మహిళ గెలిస్తే మా బాతుకులు బాగుపడతాయని అందరూ కోరుకొని ఆమెను గెలిపించుకుంటే ఈరోజు ఆ మహిళలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులను ఎన్నిసార్లు విన్నపించినా వాళ్ళను పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేదు. అందుకనే ఈ భారతదేశంలో మొదటి బడి పంతులమ్మగా, చదువులమ్మగా సావిత్రిబాయి పూలే, ఆ పూలే విగ్రహానికి మా గోడు విన్నపించుకుంటామని ఈ పూలే సావిత్రిబాయి కాడికి వచ్చి ఆ విగ్రహానికి వాళ్ళ డిమాండ్స్, వాళ్ళ బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక వివరణ ఆ చదువులమ్మకు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సాటి మహిళే, కానీ మా బాధలను పట్టించుకుంటలేదు. కాబట్టి మీకన్నా ఇస్తామని ఆ విగ్రహానికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు దశల వారీగా ఈ రోజుతో ఈ ప్రోగ్రాము ముగిసిపోదు. ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించే వరకు దశల వారీగా పోరాటాలు ఉంటాయి. ఆ పోరాటాలు ఇంకా చాలా ఉధృతంగానే ఉంటాయని మేము ఈ మీడియా ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నాం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు వేపాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయం నందు ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారాల వ్యవస్థ కార్యక్రమం నిర్వహించి స్వయంగా ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన ఎస్కోట శాసనసభ్యురాలు కోళ్ల లలితా కుమారి. నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన ప్రజల నుంచి స్వయంగా ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తూ తక్షణమే వాటిని పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరనున్నారు. పౌరుల ఫిర్యాదులపై త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకొని పరిష్కారం జరిగే వరకు పర్యవేక్షించవలసిందిగా సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించారు. ప్రజలకు పారదర్శకతతో కూడిన వేగవంతమైన సేవలు అందించడం ప్రధాన ఉద్దేశంగా కృషి చేయాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. అధికారులందరూ ప్రతి ఫిర్యాదులను స్వీకరించి ప్రజలు 1100 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు డయల్ చేయడం ద్వారా ప్రతి ఫిర్యాదు యొక్క పరిష్కార స్థాయిని తెలుసుకునే సౌకర్యం ఉంటుందని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదుదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి సత్వర పరిష్కారానికి భరోసా కల్పించారు. భూ సమస్యలు, ఎలక్ట్రికల్, ఇరిగేషన్, హౌసింగ్, R&B రోడ్లు, హెల్త్ పెన్షన్లు, NRGS నిధులు మరియు వ్యవసాయ సంబంధిత 200కు పైగా అర్జీలను ప్రజల నుంచి స్వీకరించారు. కార్యక్రమంలో MRO రాములమ్మ, ఎంపీడీఓ సూర్యనారాయణ, APM సూర్యనారాయణ, జేఈ దేవి, కూటమి పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా ఉచిత బస్ మహిళలకి సంక్షేమాన్ని అందించగలిగాం. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వ బాధ్యత ప్రజల కోసం పనిచేయడం ఇవాళ బాధ్యత ఉందో వీటన్నిటితో పాటుగా ఇంకా గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు ప్రజలకు ఏం కల్పించాలి అది కాదు, ప్రజల కోసం ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న అందరం కూడా
పనిచేస్తూ ముందుకెళ్తున్న వాళ్ళమే. తప్పకుండా ఒకరికొకరు సహకరించుకొని అందరం కలిసికట్టుగా ప్రజలకు పనిచేద్దామని ఆ దిశగా నేను బాధ్యత పడతానని కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తూ గ్రీవెన్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందిగా ఎంఆర్ఓ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇంత చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఫస్ట్ టైం మనం ఎస్కోట్లో ఒక 6 నెలల క్రితం నేను చేయగలిగాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ నాకు కూడా ఈ పని ఒత్తిడి రోజు ఇవాళ సెకండ్ మనం గ్రీవెన్స్ అనేది వ్యాపారంలో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. గ్రీవెన్స్ కూడా మనం పరిష్కరించే దిశగా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తానని తప్పకుండా మీ అందరూ సహకరించుకోవాలని ఈ సంవత్సరం వచ్చే బడ్జెట్లో ఏం చేద్దామని కూడా ప్లానింగ్ మన ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా నాకు చెప్పండి. మనం ఏదైతే ఫేజ్ 2 త్వరలో మనకి పల్లెబాట ఈ రోడ్స్ అవి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సహకారంతో మళ్ళా ప్రారంభించుకుంటామో వాటికి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగకరం. ఇరిగేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఈ మధ్య దేవుడి దేవాల చెరువులన్నీ నిండాయి. ఏది కూడా దేవుడి దేవాల కొట్లు అవి విరగలేదు. చాలా భయపడ్డాను. మన నియోజకవర్గంలో ఈ చిన్న చిన్న చెరువులు ఈ కొట్లు విరిగిపోతే నీళ్ళన్నీ ఎలా ప్రవాహాలు ఇవన్నీ. అలాగే ట్రైబల్ గ్రామాలకు సంబంధించి పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ పట్టాల కోసం దరఖాస్తులు ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ అన్ని విధాల రెవెన్యూకి సంబంధించి ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడ దరఖాస్తులు ఇవ్వచ్చు. ఇలాగ అన్ని శాఖలకు సంబంధించి కూడా ఈ దరఖాస్తుల రూపాన్ని పీజీఆర్ఎస్లు ఇవ్వచ్చు. ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క కూడా బాధ్యత వారి వంతు ప్రయత్నం కూడా ఇవాళ సీఎం గారు పైనుంచి మా అందరికీ వీక్లీ మా గ్రీవెన్స్ పెట్టమని కూడా మాకు కూడా ఆదేశాలు వచ్చాయి. తప్పకుండా ఈ సమస్యలు పరిష్కరించి మీరంతా మీకు తోడు ఉంటారని మరొకసారి తెలియజేస్తారు. ఎంఆర్ఓ గారు ప్రారంభ బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఉచిత న్యాయ సహాయం కోసం న్యాయ సేవాధికార సంస్థను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించిన కార్యదర్శి రాధికా జైస్వాల్. సిరిసిల్లలో న్యాయ సేవల దినోత్సవ వేడుకలు. ఇందిరా మహిళా శక్తి చీరల తయారీలను పరిశీలించిన ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గరిమా అగర్వాల్. సమాఖ్య సంఘాల సభ్యులు. నెల 16, 17న నిర్వహించే ఏఐటీసీ 4వ మహాసభల కరపత్రాల ఆవిష్కరణ. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక విగ్రహ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా సామూహిక యజ్ఞాలు. వందే మాతర గీతానికి 150 ఏళ్లు. పాఠశాలలో వేడుకలు. ఇది వాటి బులెటిన్. తిరిగి మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.